politely told, you are a Maharaja. You are a Maharaja, so I cannot afford to give away the Kamadhenu because Havyam Kavyam cha Pranayatra me pravartate. See, Havyam Kavyam cha Pranayatra me pravartate. Because of this cow, I am able to have food for the gods, food for me, food for the departed souls, Pitru Devatas. That's all common, and that's what is called a Kavyam. Havyam is the offering food for the gods. So gods are being given food, and Pitru Devatas are also being given food, and Pranayatra cha pravartate. I myself able to continue my life with the cow. Therefore, what is wanted for a man living upon the earth is Havyam, Kavyam, and Pranayatra. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಯಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿತೃಸ್. ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ granted and which have been granted, and we are all having the sariras. See, sarira is a tool. Sariram sadhanam. ಸೊ ಶರೀರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟೂಲ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತರಹ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರೆ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್, ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್. Now, almost we have come up to the extent of or the right of offering ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೋಮ ರಸವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 33 ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕರೆದು ಇಂದ್ರಾಯ, ಸೊ ಇಂದ್ರಗ್ರಹ, ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ, ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು. ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಕಪ್ಸು, ಸೋಮದಿಂದ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸೊ ಚತುರಸ್ರ ಟೈಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ, ತೈತ್ರಿ ಸಂಹಿತ, 4th ಪ್ರಪಾಠಕ ಆ್ಯಂಡ್ 36th ಕಂಡಿಕ. And otherly divisions we are going to do it. So we have already covered in the earlier classes all about the ahutis being given to. So we have seen that Jyotishmati 131434, you have got Oshanam ahutis were there. How are the Oshanis? They are Jyotishmati tva sadayami, Jyotishkrutam tva sadayami, Jyotirvidam tva sadayami, Bhaswatim tva sambada sadayami. So ಈ ತರಹ we have a good number of them. Say, for example, more than 20. So Jyotishmati, Jyotikrutam, Jyotirvidam, Bhaswati, Jwalanti, Malmala Bhavanti, Dhiryamanam, Rochamanam, Ajasram, Bahujyotisham, Bodhayanti, Jagrati, Tva Sadayami. So all these things are referring to the Avagahanam and also Oshanam. But what Oshanam? So all these kind of things come under the word Oshanam. Then you come to, so Jyotishmati means having brilliance, radiance. Jyotishkrutam means radiance maker or made. And Jyotirvidam, knowing about Jyotis, nakshatras also. Jyoti are the cosmic bodies. They are all luminaries. So what is nakshatragalanta? Kanti yuktavagirutte. They are all called luminaries. So all these luminaries, Jyotishmati, Jyotishkrutam, Jyotirvidam. That is Jyotirvidam means astrologer. Astrologer ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾರು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್, ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಅಂಥವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸಿ ದೈವಜ್ಞರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದಾಸ್, ದೈವಜ್ಞಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಞಾನಿನಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತರಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. And moreover, they are able to have knowledge about the astronomy and astrology. ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ అంటే ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಖಗೋಳವಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸು, ಗ್ರಹಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. And I was a student of astronomy in my BSc Mathematics main class long years back. It was a BSc honors course which I took it in Government Arts College, Anantapuram, and I got the degree. But avaga we were having everyday astronomy class. But in my final year, but nothing but mathematics only for us. So we used to have a large number of mathematics hours. But there, astronomy, I remember my guru on astronomy, that is Chalma Reddy Antabro. He was always coming into the classroom with white dress, dhoti and then jubba and all that. But he was dark in complexion, but a great scholar, a great mathematician. And he knew how to convey, how to explain the Khagola Shastra convenient to us. So those days we used to enjoy the astronomy. So astronomy talks about the movement, dynamics of the planets. Just simple definition I will giving you. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್, ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ and such people are called as ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದಂ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮುಹೂರ್ತಂ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎ ಮುಹೂರ್ತಂ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಫಾರ್ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಆ ತರಹ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮುಹೂರ್ತಂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಾಮ ಟು ಗೋ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 14 years. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಭರತ, ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಪಿನಾಥ್? 48 seconds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ 48 minutes, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. 48 ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಘಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಘಟಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? 1.5 minute ಅಲ್ಲ? ಎನಿವೆ, ಸೊ 48 seconds ಆರ್ 48 minutes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಹೂರ್ತ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ಆವಾಗಲೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೇನು ಮಂತ್ರ ಪುರೋಹಿತರು, ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿಷ್ಣೋ ಅಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಓಂ ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಹೂರ್ತ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಸರ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಃ ಗ್ರಹಾಃ ದೇವತಾಃ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಂಜೀನಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಕರಿಂಗ್. ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗುರು ಗುಂಜೂರು ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರು, who is a great astrologer, Sukhanadi blessed person and a Vedic Pandit and also Purohit. All the way from Bangalore, he came to Tirchanur, where our marriage took place.
And though they have put some muhurtam for us in printed invitation, but he was sitting very close to us on chair and checking the ಸುಖನಾಡಿ. ಆ ಸುಖ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಪುರೋಹಿತರು ಮುಹೂರ್ತ ಬಂತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸುಖ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೆ, ಈ ತರಹ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಾಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೂ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು. Otherwise, we had 1.5 hour. The central time was 1.5 hour difference from you and all, morning and evening. But ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, in America we have got 5 zonal timings. ಈ ಒಂದು ಕಡೆ 2.5 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So, Jyotirvidam tva sadayami. And again, we have got the Bhaswatim, Jwalantim, Malmala Bhavantim, Deepyamanam, Rochamanam. Ivella kuda, all these terms refer to the radiance, refer to the Agni, refer to the brilliance. And so, ಈ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು, ಅಗ್ನಿ ಕಾಂತಿ, ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣೋಗ್ರತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ರೋಚಮಾನಾಂ, ದೀಪ್ಯಮಾನಾಂ, ಮಲ್ಮಲ ಭವಂತೀಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಸ್ವತೀಂ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದರ್ ಆಲ್ ರೆಫರೆಂಟ್ ಟು ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕೃತಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಕ್ಷತ್ರಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸೂಕ್ತ. And we have got also Navagraha Sukta talking about the Navagrahas. But we don't think that Navagrahas are just the planet, but we just attribute to gods. Surya Graha, Chandra Graha, Kuja Graha, like that we see the planets. So we have today is Purnima, next remnant. And so today in Chicago, we had a clear blue sky. And that's why I was enjoying completely the full moon, so glorious and so beaming and all that. Sarat Jyotsna antalla. Ide Sarat season end agbidutte with Kartik Masa, and we enter into a different reason when once we see Kartikam and then Margasira. So ಈ ತರಹ the last Purnima in the Sarat Asvija Purnima and Sarat Purnima. ಆವಾಗ ಸ್ಕೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹೌಸೋಎವರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಯು ಸಿ ದಟ್. ಅಂಥ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಷೋಡಶಕಲಾ ಪ್ರಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಶರತ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ. ನೋ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಆರ್ ನೋ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶರತ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ. ಶರತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂತಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ is highly proverbially powerful radiance, and even in astrology it has got its. ಸೊ ಕೆಲವರು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಳೆದೋದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಳೀಬೇಕು ಸರ್, ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಪೋಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈವನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ there are so many things. I don't know much, but still I remember, because this Jyoti is there. And what is Jyoti? Jyoti is Ruchi. It's a Rochamana, Deepyamana, and so ivella. And moreover, Ajasram tva sadayami, Bruhat Jyotisham tva sadayami, Bodhayantim tva sadayami, Jagratim tva sadayami. Note that this is all the wisdom. So this is all the wisdom that we are trying to derive from the Veda mantras, Yajurveda, because
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ಆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. And for that's very important. And main, you see, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ just at the gate going out, there are two temples, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಯಾರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಭುವನಪತೀಸ್. And our Bhuvanapatis are continue to be successful, otherwise all that, because of the power, because of the Rajarajeshwari. That's why ಆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ರಾಜತ್ ಕೃಪಾ ರಾಜರಾಜ ನಿವೇಶಿತ ಚತುರಂಗ ಬಲೇಶ್ವರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ ಸತ್ಯಸಂಧ ಸಾಗರ ಮೇಖಲ ದೀಕ್ಷಿತ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ರೂಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So she is called Rajat Raja, Rajeshwari. She is Rajeshwari, she is Rajyalakshmi, but ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜತ್ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ತರಹ ಪರಿಪಾಲ ಇರಬೇಕು. ರಾಮರಾಜ್ಯನೇ ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಾಮ, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. And Dandakaranya was a place where he has worked hard to put out all the negative people, Rakshasas, because Dandakaranya was the place which was inhabited by large number of Rakshasas. And so when Rama came, he just destroyed. Ravana was the ultimate fellow. And so when after Ravana Samhara, the Rakshasa Badha had done. Similarly, when Balchakravarti was pushed down, the Rakshasa Badha over. And you see in Bhagavatam, we have got Prahlada. Actually, Prahlada is also a Rakshasa. But he has taken a oath to change the attitude of all the Rakshasas, Rakshasa Praja in the country, and see that they all become. So I can keep on talking, but anyway, you observe, next one is Ajasram. Ajasra andre constant, no intermission, no breakage. And again, Bruhajyotisham, Agni is a Bruhajyoti, Akhanda Deepa. Who is Bruhajyoti? And Surya Bhagavan is Bruhajyoti, Chandra Bhagavan. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಗುಂ ಸತ್ಸು ಚಿಷತು, ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಗುಂ ಸತ್ಸು ಚಿಷತು ವಸುರಂತರಿಕ್ಷಸತು ಹೋತಾವೇದಿಷತು ಅಧಿಧಿರ್ದುರೋಣಸತು ನೃಷದ್ವರಸದೃತ ಸದ್ವ್ಯೋಮ ಸದಬ್ಜಾ ಗೋಜಾರುತಜಾ ಅದ್ರಿಜ ಋತಂ ಬೃಹತು. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೃಹತ್ ಋತಂ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬೃಹತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಅಜಸ್ರಾಮ್ ಬೃಹತ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್? ಬೋಧಯಂತೀಂ ಜಾಗೃತೀಂ. ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ always getting messages of wisdom. So in December, we are going to have an annual day to talk about the relevance of the lessons of wisdom from Ramayana and Mahabharata. Because Ramayana and Mahabharata become two sides of the coin, and so we can see the interplay, interconnection, and also compare and contrasting features with regard to dharma, with regard to human behavior, with regard to animal behavior, etc., etc. All that you are able to derive. So ಒಂದೇನು, Ramayana is a Adikavya and Mahabharata is a Itihasa. So it's a history. Therefore, it is not meant for Parayanam. It is only meant for knowing what life going on. Anyway, so Dodhayanti, and again Jagrati. Jagrati means wakeful. So Bodhana, Jagarana, and Jyotish. These are all the three important stages to be observed in our life. Therefore,
especially now international conference varu in Vedic international conference taking place in August next year. They are having a beautiful theme, Vedic sciences and Ayurvedic sciences anta. So ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಂದಲೇ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ದಿ ಮೆರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೃಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ರುವ. ಸ್ರುವ ಆಹುತಯ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಋಷಯ 1435. Yeah, so we have also recited that, and now again we repeat. So Asan, can you recite this 1435 one if you are there? Prayasa yasvaha. So Sivalinga head Babu. Prayasa yasvaha. प्रयासाय प्रयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा Ayasa अयासाय yasvaha. स्वाहा अयासाय स्वाहा अयासाय स्वाहा Vyasa yasvaha. व्यासाय स्वाहा व्यासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा Samyasa yasvaha. संयासाय स्वाहा Samyasaya swaha. Ujjasaya. So Ujjasaya swaha. ओद्यासाय स्वाहा ओद्यासाय स्वाहा Avayasaya अवयासाय swaha. अवयासाय स्वाहा No. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಅವಯಾಸ- ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಅಕಾರ ಇದೆ. स्वाहा yes Guruji. ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಯಾಸಾಯ ಸ್ವಾಹ. अवयासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शुचे स्वाहा शोकाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ತಪ್ಯತ್ವೇ तपत्वै ಸ್ವಾಹ. स्वाहा तप्यत्ये स्वाहा ತಪತೆ ತಪ್ಯತ್ವೈ. ಸ್ವಾಹ. तप्यत्वै स्वाहा तपते स्वाहा तपते ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. सर्वस्मै स्वाहा ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ದದಾಮಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಯೈ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳು, ಪಾಪಗಳು. ಆ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಪಂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪರಾಧಂ. ಸೊ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂಬ ಏತೆ ಗ್ರಂಥಿ ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ त्रिसुपर्णं पठन्ति ಪಠಂತಿ. ते सोमं प्राप्नुवन्ति ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ सहस्रात् ಸೊ ಇನ್ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಹೋಮ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಗಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಸವರಲ್ ಮಂತ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಹ ಬುಧವಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೇಷಾಚಲ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಟ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಧರ್ಮ ಯಸ್ವಾಹ, ಅಧರ್ಮ ಯಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಅಂದ್ರೂ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಧರ್ಮ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಧರ್ಮ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವ್ರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಏವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಇದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯ, ಅಘೋ ಘೋರ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಟು ಕವರ್. ಸೊ ವಾಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಉಪನಿಷತ್. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ವೈ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್? ಸಿ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ದೇವಾಹ ಮನುಷ್ಯಾಹ ಅಂತಿದೆ. ಈವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮನುಷ್ಯಾಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಮನುಷ್ಯಾಹ, ದೆನ್ ಈವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇವಾಹ ಮಹಾದೇವಾಹ ದೇವಾಹ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠ ದೇವಾಹ ವರಿಷ್ಠ ಮಾನವಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ವರಿಷ್ಠ ದಾನವಾಹ ವರಿಷ್ಠ ಮಾನವಾಹ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಈ ದಾನವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠರು ದುಷ್ಟರು ಎಲ್ಲ, ಮೀನ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಸ್ಟೋಡ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅವತಾರಸ್. ಇವಾಗ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ ಆರ್ ಸಮ್ಮರಿ, ಒಂಥರ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಸ, ಆಯಾಸ, ವಿಯಾಸ, ಸಂಯಾಸ, ಓದ್ಯಾಸಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಸಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವಸಾಯ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುಚೇ ಸ್ವಾಹ. ಶುಚ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಶುಚಿತ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಶುಚಿ ಓ ಹವ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಚಿ ಮಂತ್ರಾಹ. ಸೊ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅಂದರೆ ಶುಚಿ ಮಂತ್ರಾಹ. ಆ ಶುಚಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಿಂದ ಬರೋದೇ ಶೌಚ. ಶೌಚ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಸೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಾಸ್. ಶುಚಿ ಬಗ್ಗನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶುಚಿರಗ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ I just want to recall my experience. I happened to meet the professor of Sanskrit in the Austin University, and he was having, in Sanskrit department there were 12 Sanskrit professors there, and I happened to meet the chairman Olivel anta. Avaru ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, he has taken the project of critical edition of Manusmriti anta. They have published it. So I had this opportunity of meeting and talking to him for 2 hours and all more. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲವು ರಿಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಶುಚಿ. ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿ ಶುಚಿ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಯೋತಿ, is light, is brilliance. So ಶುಚಿ, and again after ಶುಚಿ, ಆ ಶುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ the alternative of absence of the sanitation and all these things will result into shokaya swaha. Shoka, that is sorrow, difficulty, klesha. So Suchi and Shoka, they are always attacking people hand in hand. ಪಾಣಿ ಮಂತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಪ್ಯತ್ವೇ ಒಂದು, ತಪತೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ತಪ್ಯತ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪತೆ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ತಪ ಈಸ್ ಹೀಟ್, ವರ್ಕ್, ವ್ರತ. ಸೊ ತಪಸಾ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಮನೋರೋಧೈಹಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ.
unless what house plan you write to the blue paper, unless you transfer it onto the land on the site that you are going to have, then that's why the architect is paid more. He has to supervise all through the construction and ultimately certify that the house is well built. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸೇ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ 23rd November we are having a beautiful talk on the architecture of the dance theater and all that ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. It is under preparation. I will send you the flyer. So one a lady, a dancer who has completed her masters in the architecture and who is teaching architecture also besides Bharatanatyam, she is going to give us a lecture demonstration to us. And so it is here. So you can imagine, supposing this type of coupling the knowledge, once academic at the same time, the practical knowledge will that's why it's called as tapyatve. Tapyatve andre experiencing the tapas. And tapate andre practicing the tapas. That's why Kalidasa in Abhignana Sakuntalam, he just compliments the Kanva Maharshi and and also Asrama Mice and all, avarna nedbiಟ್ಟು ಅಹೋ ಕಷ್ಟ ತಪಸೇ ನಮಃ ಅಂತಾడు. అంటే ಕಷ್ಟ ತಪಸೇ, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸು. ಇಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಮಹಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. And that's why when Brahmadeva appeared, he saw Hiranyakasipu in a very dilapidated status. ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, first thing that Hiranyakasipu was been blessed by was that he was given back the normal usual frame of his body and strength, and afterwards he will ask what boons he wants, like that. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಪಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಪತೆ ತಪ್ಯತ್ವೇ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಕವರೇಜ್. ಸೋಮಯಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಮಯಾಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ only Kshatriyas can perform the Somayaga, and Brahmins will officiate. And Somayaga can also be done by the Brahmins who can afford also, but it's a double one. Brahmins, Kshatriyas can do it. Kshatriya ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸೋಮಯಾಗ is a common sacrifice for a Kshatriya and Brahma and Kshatriya. But Rajasuya Yaga only for the Kshatriyas. So Rajasuyena yajate anta. So Rajasuya Yaga madodu, for example, we remember in Mahabharata, Dharmaraja did Rajasuya. Only at that context, only Rajasuya. So many other happenings have happened. Shishupala was done with, and Duryodhana had a fall and laughter, and so many things have taken place because Rajasuya was one where all kings must admit the superiority of the king, a sacrificer who is doing. And anyway, let me not deviate. So illi tapate tapyatve swaha anuvaga, and brahmahatyaya swaha. You see, brahmahatyaya swaha. Ee brahmahatya is killing the Brahmin. So ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ there are so many meanings for the word Brahma. Hanana is dosha. That's even Namakam also. You have got the Rudra praised that he is able to remove or expiate the sins of all order, and including the Brahmahatya, and including all those things. That's why ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Even Vasana is also probably organizing one time, not needed, sometime, the Mahanyasapura Rudrabhisheka, or at least Lagunyasapura Rudrabhisheka. Sivalinga, you get it done in your house. You call somebody and get it done, or anybody's house. And I should have to tell that Karan also, so that
you can just spend a gathering of a few people, and whoever have learned Rudram, Vasan, you just organize one such Rudrabhishekam and give me a report. We shall publish it in the Vedana Sarit. And so in October, November issue, it will be there because Kartik Masa is next. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಿ ಸ್ವಾಹ, and ultimately you get sarvasmai swaha. So that way you come to note that Somayaga, when it is done by a Kshatriya, especially Maharaja, then he will have a different statement. And again, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಸೋಮೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ರಾಜ ಯೇಷವೋ ಅಮೀರ್ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ರಾಜ ಅಂತ. So they make a distinction like that, and there is a lot of meaning and just substantiation for that statement in Yajurveda too by the commentators and all that, because nothing that occurs in Veda is prone for debate and discussion and ambiguity. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಇನ್ Prashna Upanishad, he is able to answer the questions of 6 Maharishis. Who are the Rishis then? They are all called Brahmanishtaha, Brahmaparaha, Brahmanveshinaha. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬನ್ನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜಗವಿ ಹೋಮ. ರಾಜಗವಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಹ ಋಷಯ, ಯಾರ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಸೋಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈವನ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಋಷಿಸ್. Even Mahavishnu also is a Rishi, because when Agastya Maharshi asked Vishnu to reveal to him the Lalita Sahasranamam, the 1000 names of Lalita Parameswari, then Vishnu told, hey, as it is, as Vishnu, I cannot be a guru now. I will become a Rishi and come to you, then I will teach you. So Agastya had to wait until Vishnu takes the form of Hayagriva Maharshi. That is, Hayagriva is a horse head and human body. So this is horse head, human body is also Ashwini Devatas. Ashwini Devatas are known for horse head. At the same time, they are wearing the lotus garments. I mean, lotus garlands. Lotus garlands do not at all fade away. So Pushkara Srajavu antare. Sraja, Pushkara is the lotus. So adella goes. So here, in this particular Rajagavi Homa, Vishvedeva Rishis will recite. So Vasan, could you please repeat? Chittagum santanena bhava. Chittagum santanena bhavam. 1-4-36-1. ಚಿತ್ತಗುಂ ಸಂತಾನೇನ ಭವಂ. ಚಿತ್ತಗುಂ ಸಂತಾನೇನ ಭವಂ. ಯಜ್ಞಾ ರುದ್ರಂ ತನಿಮ್ನಾ. ಯಜ್ಞಾ ರುದ್ರಂ ತನಿಮ್ನಾ ಪಶುಪತಿಗುಂ. ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಂ ತನಿಮ್ನಾ ಪಶುಪತಿಗುಂ ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯೇನ. ಪಶುಪತಿಗುಂ ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯೇನ. ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯೇನ. ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯೇನ. ಅಗ್ನಿಂ ಹೃದಯೇನ. ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯೇನ ಅಗ್ನಿಗುಂ. ಅಗ್ನಿಗುಂ ಹೃದಯೇನ.
अग्निगुं हृदयेन रुद्रं लोहितेन रुद्रं रुद्रं लोहितेन रुद्रं लोहितेन रुद्रं लोहितेन सर्वं मातस्नाभ्यां मतस्नाभ्यां सर्वं सर्वं मतस्नाभ्यां सर्वं मतस्नाभ्यां महादेवम् अन्तः महादे पार्श्वे महाअन्तः महादेवमन्तः महादेवं महादेवमन्त पार्श्वे पा- पा- पार्श्वेनाशिष्ठः नगम् पार्श्वेनो शिष्टहनगुं पार्श्वेनो शिष्टहनगुं निकास्योभ्यां निकास्योभ्यां शिङ्गिनी कोशाभ्यां शिङ्गिनी कोशाभ्याम् ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ, ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನ್ಯಾಸ in a sense superimposition, make Rudra in you, you stay in Rudra. Because ಇಂಥ ರುದ್ರ ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತು. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ರುದ್ರ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ರುದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ವಿಹಸೆ ಭವಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಶುಪತಿಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಭೀಮಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಉಗ್ರಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಮಹತೋ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಭವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸೇ ಭವಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ. ಈ ಥರ ನೀವು ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಸೆಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರುದ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಂದರೆ ಚಿತ್ತಂ, ಯಜ್ಞ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಮ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ರುದ್ರ, ಶರ್ವ, ಮಹಾದೇವ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗನಿ. ಸೊ these are all the things which have got to be attended to as a part of important deities or features in the performance of the yajna, Somayaga. So this is a beautiful idea. So ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ತಗುಂ ಸಂತಾನೇನ ಭವಂ. ಸೊ ಚಿತ್ತಗುಂ ಸಂತಾನೇನ. So when you are able to multiply and spread yourself, become developing, then your mind also comes under control. Chitta andre, that is the interior mind, interior layer of our mind is called chittam. Chittam cha swaha anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚಿದಗ್ನಿ, ಏನಪ್ಪ ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ. ಚಿತ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಚಿತ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಫರ್ನೇಸ್. ಫೈರ್ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಮನೇಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೋಮಯಾಗ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕರೆದು ಸೋಮಯಾಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೋಮಯಾಗ details at this juncture. There are only about 44 kandikas to go to another rite of this Somayaga.
And then so it should interest all people, because ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಘೀ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಹೋಮ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟ್ಟರ್ ಆರ್ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಪ್ಪನು ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ. ಘೃತಂ ವೈ ದೇವಾನಾಮಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಘೀ, ಈಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟ್ಟರ್. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಪ್ಪದ ಆಹುತಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ immanent aspect. So I think we'll stop here. Next we'll continue that. So actually ನಾನು ನಿಮ್ಮ 5:30, 5:45ಗೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And as a part of Parayana and understanding, and another few days it will there. Anybody ready at 5:45 p.m. for you? And it is our 6:15 morning. Well, you can join the same group. I have put already, and I put until I complete the Saura Suktam explanation or anything like that, we go on, because I wanted to have one full round of the revisional round and Parayana for Saura Suktam. I stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryangaravavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Sarvam Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat.